तू कहना मेरे तेरा वचन का लगे चंगा कर जबूरा बहुत 107 की 20 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਚਨ का लगे चंगा कर अपना वचन और ਇਹਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ तेरा मसल ना छो तेरा रूह ना गल करे होली स्पिरिट तेरा टच होवे मेरे यीशु मसीह नासरी आज दा वक्त इन्ने सेम ना रहने दे मेरे यीशु मसीह नासरी हालेलुया सब प्रार्थना करते हुए हालेलुया अजे दा वचन साडी जिंदगी 100 गुना फल लेके आवे अंधकार दी शक्तियां नु चराना सानू अभिषेक दे जांदे ने वचन शुद्ध रहने का उद्धार चंगे रहने का उद्धार इससे प्रेम कर दो आके इन्हें नाल इसी में लगे वचन ते गहराई तेरे पवित्र आत्मा और हृदय में गोदे लग जावे जो भी सेवी तेरी गवाही दे सुनी है मेरे यीशु मसीह नासरी हालेलुया तेरा वचन तताया हुआ है पावरफुल सामर्थ्य छुटकारा देने वाला चंगा करने वाला आजाद करने वाला इस वचन ने इससे थैंक्स कर धन्यवाद करते हैं थैंक्स करते हैं धन्यवाद करते हैं हालेलुया 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 सब मंगेंगे श्री सामर्थ्य नाम वचन मत्ती 18 1 तो 9 का 28 की 13 मत्ती 11 की 2 इस तो बाद फिर मत्ती 26 मत्ती 26 69 तो 75 आया था 79 तो 75 तक 69 तो 75 तक 26 69 तो 75 इस वक्त मत्ती 28 मत्ती 28 1 तो 7 इस तो बाद ऐसे मत्ती 28 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 20 इस बार फिर कहोगा 25 कहोगा 25 21 ਤੇ 22 आया बाई आएगा कहोगा 19 मेरी 17 आया कहोगा 28 मेरी 27 आएगा 28 मेरी 27 आएगा उससे घड़ी सब बाइबल खोल मत्ती 18 पहली पुस्तक 9वें भाग से घड़ी चेले यीशु को आन के बोले जो स्वर्ग दे राज विच सब नालों बड़ा कौन है तद उसने एक छोटे बालक नूं कोल सद के उसने उन्हां दे विचाले खड़ा कीता अते कहा मैं तुहानूं सच आखदा हां कि जे तुसीं ना मुड़ो ते छोटे बालकां वांग ना बनो तां स्वर्ग दे राज विच कदी ना बनोगे चेले यीशु मसीह से पूछते हैं जिस स्वर्ग का राज कि उसमें सब तो बड़ा कौन है यीशु मसीह की जवाब देते हैं भी अपने आप को छोटे बच्चों की तरह समझो जो तुहानूं सिखाया जाता जिवें छोटे बच्चे को सिखाया जाता जिहड़े आगे वाले बच्चे होंदे ने नवे बच्चे होंदे ने उस तरह स्टडी करते सीखते हैं उस तरह प्रभु यीशु मसीह ने वख-वख दृष्टांतां दे विच गल्लां कीतियां सीगियां जो दृष्टांत होंदे सी जो चेले पुछदे उस प्रभु यीशु मसीह उन्होंने खुल के दसदा उन्हें व्याख्या अनुसार दसदे इहदा की मतलब है तो इत्थे इस तरह सवाल चेले पुछदे ने कि यीशु को आण के बोलदे स्वर्ग दे राज सब नालों बड़ा किहड़ा है परमेश्वर कहंदा जिस तरह छोटे बालक होंदे ने भी कोल सदे उन्होंने कहा बच्चा एक छोटा बच्चा छड्डे सदे उन्होंने कहा भी इस तरह के तुसीं बनो भी अपने आप को नीवा करो अपने आप को परमेश्वर के वचन अनुसार चलो वफादार चलो परमेश्वर के नाल परमेश्वर की सेवा नाल वफादार चलो परमेश्वर की दीन के बने रहो नम्रता से बने रहो जो आपां गलातियां 5 अध्याय विच वाचदे हां जो पवित्र आत्मा के फल ने भी उन्हां अनुसार तुसीं बनो उन्हां अनुसार चलो जो फल ने आपां पढ़े प्रेम धीरज भलाई कृपा शांति जो ये आत्मा के 9 फल ने भी तुहाडे विच होने चाहिए फिर तुसीं परमेश्वर के राज विच तुसीं पढ़ सकदे जे तुसीं इत्थे सुनदे हो जो वचन सुनदे हो हीलिंग होंदी है डिलीवरेंस होंदी है छुटकारे होंदे ने रूह सानूं छूंदा टच करदा फिर उस अभिषेक से बने रहना हुंदा आपां ऐ नहीं हैगा भी वो मसीह नहीं बनना हैगा भी भवन च आ गए आपां इत्थे जी हाँ यीशु जी बल्ले बल्ले यीशु बड़े बड़े काम करता है जो भी घरे जाके समाज जाके इधर उधर जाके भी आपां उन्हें भुल जाइए
यीशु मसीह ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। जो चेले जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा स्टार्ट की थी, तौबा करो स्वर्ग का राज नेड़े आया है, तो जिस चेले को भी यीशु मसीह जानते सीगे, जो भी पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा भी मेरे पीछे हो तो उससे घड़ी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ हो तुरे। परमेश्वर का कहा उन्होंने मन्ने, आगे जाके बड़े बड़े काम किए, रूहां बचाइया, सुसमाचार दिता, वक-वक चमत्कार किए, लंगड़ियां चलाया। भी छोटे बच्चे मैं कहना मन्ने ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ हो तुरे। और फाल है नहीं है कि जब बच्चे कोई परीक्षा में आईया, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਇਕੱਲੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਮਰਤਾਈ ਵਾਲੇ, ਹਲੀਮਤਾ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗੇ, वो अपने आप को नम्र रहना सिखा के गए। यीशु मसीह ने अपने चेले के पैर धोते थे, किड्डी वड्डी गल भी गुरु ने गुरु हो के अपने चेले के पैर धोते। पर यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि तुसीं भी इस तरह करना, मतलब प्रेम करना, सब नाल प्रेम करना, आत्मा फल अपने बना के रखने, कंट्रोल करना ये चीज़ों को भी अपने कोई दे के अपने परमेश्वर कह ना सके, कोई अपने तो उंगल चुक सके भी ये तो यीशु के भगत ने अज की करी जाते हैं, जिन्हें हालात कहे जिन्हें या मतलब कि मैं बोलते हैं भी उत्थे धीरज का फल रखना। अपना जो गुस्सा आता भी अपन उस वे डांटो, अपने दासां तो प्रार्थना करवाओ, तुहाडी खातर सानूं चुनिया ठहराया भी जो तुसीं प्रार्थना करवाने चंगे होए ने। इस तरह के कदे हालात पैदा हो भी जाते होंदे ने, उत्ते कंट्रोल करना सीखो। जिस तरह कोई भैणा भी या भरा भी ला लो भी आप वख-वख तरह देखते हैं, गवाही सुनते भी नशे दे विच होंदे ने, उन्हां ते अटैक होंदा। जदों नशे की तलब लगदी है, नशा मंगदे आ, जदों पी लैंदे ने तां ओह जिहड़ी दोस्त आदत उन्हां नूं शांति आ जाती है भी हाँ ये दारू पीनी, जो आप काम करते हैं वो गुलाम हो जाते हैं, जो तुम काम करते हो गुलाम हो जाते हैं। जो किसी कोई टैग होंगे, गुस्से का होंगे, नशे का होंगे, तो उन्हें बचाना तो बचना है, बहुत तो बहुत बचना। आत्मा नौ फाल ने यीशु मसीह आके सुहाग चरित्र आके अपना गुण प्रगट करने, देखना भी प्रभु यीशु मसीह अपने खातर की करके गए भी कि एड्डी वड्डी कुरबानी प्रभु यीशु मसीह ने दी, आप सारे ने सुनी है भी कितना वो कहता सब कुछ हम पूरा में करके मर गया, अपनी मैं जान दे दी तुहाडी खातर, कोड़े खा गया, सूली ते चढ़ के हाथों से कैलट पाने, अपना ब्लड बढ़ाता, सिर से कटिया ताज भी मैंने पानी देन लगे, पर फिर मैंने सिर का दिता गया। अंत समय में यही कहा भी परमेश्वर इन्हें माफ करे, इन्ना बड़ा हिरदा परमेश्वर, इन्ना प्रेम, इन्ना धीरज, उस बच्चे अनुसार वो गुण तुसीं प्रगट कर रहे हैं, जो सानूं सिखाया जाता वो ऐ नहीं भी कल्ला इत्थे सिख के इत्थे सुन लांगा, वो हर पासे इस्तेमाल करना, घर दे विच, समाज दे विच, जिथे भी तुसीं आना जाना तुहाडा लगदा है, जिथे भी तुहानूं मौका मिलदा उत्थे अपने परमेश्वर दे गुण प्रगट करो, जो सानूं सिखाया जाता भी बाल वांगू बन के रहना, फिर तुसीं परमेश्वर दे राज दे अधिकारी हो सकते हो। ये जो तुसीं धरती ते बोओगे वो बीज दे तुसीं ओही तुसीं कट्टोगे, ओही तुसीं वढोगे। वचन अनुसार चलना, वचन अनुसार ही अपनी जिंदगी में बतीत करना। काम कार दे जिथे तुहानूं इस तरह का जिथे कोई गलत काम होंदा उत्थे तुसीं परमेश्वर के गुण प्रगट करना, तुसीं बोलना वचन अनुसार भी इदां दा परमेश्वर सानूं करना नहीं सिखाउंदा। जे किसी दे घर दे कोई हालात खराब ने उत्थे तुसीं परमेश्वर की गवाही दो भी साडी जिंदगी आ गवाही बनी है, असीं आजाद होए हां, सानूं परमेश्वर ने चंगा कीता। वो गुण प्रगट करने हलीमता च, प्रेम च, धीरज बन के परमेश्वर को पता लगे भी मतलब कि जानते हैं कोई बखरी गलबात हैगी है भी वो शक्ति वो कहते हैं पवित्र आत्मा यीशु ने अपना घलिया हुआ अपने लोगों को चंगा करता। वो पवित्र आत्मा तो सामर्थ प्रमाण मौजूद तुहाडे जो होने चाहिए, गुण होने चाहिए, तुहाडे जो होणगे फिर ही तुसीं बन सकदे। यीशु मसीह कहता मैं दुनिया दा चानणा, जे तुहाडा चानण तुहाडे विच आऊगा तुसीं उहनूं ग्रहण करके रखोगे और बनाई रखोगे। वो जो हालात है जे आ जाते हैं, कई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उत्थे तुसीं खड़ना सीखो, बनना सीखो, मजबूत बनना सीखो। यीशु मसीह आंदे दिनां विच जदों हुण सब ताने मारदे सी, तूं कहंदा सी अपने आप नूं हुण सूली तो ला ला के मैं 3 दिनां विच मैं कर दूंगा, जी उठूंगा भी हैंगर ढा दो, मैं 3 दिनां च खड़ा कर दूंगा। भी जे डाकू हुंदे ने उन्होंने वो सारे लोगों ताने मारदे ने, हुण अपने आप नूं बचा ला, पर वो कितना महलीम सी, उन्हें पता सी मेरी योजना की है, मेरी बुलाहट की है। यीशु मसीह भी मेरी बुलाहट यही है भी मैं सारे लोगों की कुर्बानी देनी और तीजे दिन मुर्दे जी उठना। वो अपने उन लोगों ने बहुत चाहे, शैतान ने बहुत चाहे भी तो मेरे मुझे कुछ उल्ट निकल जी अपनी जोरा तो पड़ गई,
पर वो अपने फलों के बनया रहा, उन्हें अपने पिता तो सीखिया ये गल्लां जाके उन्हें धरती ते आके अपने सिखाइया भी मैं भी मनुख बन के आया, मैंने भी लोगों ने बहुत सिखाया भी कहते जो हरे रुख नाल इस तरह का कर सकते सुक्के नाल क्यों नहीं करनगे भी व्यर्थ पैर रखते हैं यीशु मसीह नाल उसदे लोकां नाल लोग व्यर्थ पैर रखते हैं व्यर्थ पैर उन्हां कोल कोई कारण नहीं हुंदा भी इन्हां नाल लड़ाई करन दा झगड़ा करन दा कोई कारण नहीं हुंदा क्यों कादों सताए जाते हैं जो यीशु मसीह पीछे चलते हैं किसी न किसी वजह करके कितने ना कितने लाभना होंदा कि सताए जाते हैं लोग उन्हें बक-बक मखौल करते हैं किधर होते हैं उत्थे तुसीं ये जवाब देना कि प्रभु यीशु मसीह ने सानू वो संसार दा नहीं हैगा सी वो पवित्र स्वर्ग तो उतरे सी पवित्र परमेश्वर सी भी उन्हें सानू चुन लिया अपने कामां लई संसार सानू बख कर लिया भी हुण असीं ओह जिहे काम नहीं कर सकदे जो पहला काम करते सी गालां कढणीਆਂ बचन की कहता भी जिहड़े गालां कढदे ने मेरे राज के अधिकारी नहीं हो सकते भी आपां 9 फल के आत्मा के जिहड़े फल ने इहनूं तुसीं रोज पढ़िया करो ताकि तुहाडे विच जिहड़े फल ने बने रहण गलातियां 9:5 अध्याय दे विच इह वचन भी आत्मा के जिहड़े 9 फल ने जो रोज पढ़ना तुसीं ताकि रोज तुहानूं पता लगी जाए भी हाँ ये फल है तुहानूं कदे कोई गुस्सा आवे लड़ाई झगड़ा हो जाए कित्थे तुसीं जावो वो सामने तुहाडा कोई कसूर ना होवे थोथो उत्थे कोई कुछ ना कुछ पूछा जाए तो तुसीं वो गुण जिस तुहाडे विच होणगे पवित्र आत्मा दे विच बनया होगा तुसीं छोटे बालकां वांगू बन के रहोगे नीवे बन के रहोगे ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਗੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੁੱਖ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਉਹੀ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ बाकी परमेश्वर कहता मैं अपनी खत्म करो अपना घमंड ईगो हंकार खत्म करके उन्हें साइड दे खत्म करो भी तुसीं बपतिस्मा लै लिया जिन्होंने भी उन्होंने ये चीज़ां होनी नहीं चाहिए वो नवे सृष्टि बन चुके यीशु मसीह ने थोड़ी खातर अपना ब्लड बहाया यीशु मसीह ने अपने काम अपने गुण प्रगट करने समझ देने की रूहां नूं बचाउण लई तुहानूं चुनिया अज तुसीं इत्थे जिन्ने बैठे हो थोड़े दे तेल पलाई हुंदा प्रार्थना हुंदी है नहीं हुंदा मसा ये मसे नाल तुहानूं भरिया जांदा ताकि परमेश्वर तुहानूं अपने काम लै सके आने वाले दिनों समय बहुत इस तरह की सेवा करनी है अपने आप को बना के रखना वचनों में बना के रखना ये जरूरी नहीं है कि आप इतने वचन सुन के इतने दिखाना भी इतने मसीह हमारे हाथ से बाइबल है जिथे तुम जाते हो हर जगह बाइबल होनी चाहिए बाइबल थोड़े नाल होनी चाहिए वचन ये थोड़ी राखी करता है वचनानुसार तुम आजाद हो सको वचनानुसार ही तुम सीख के पढ़ के मनन करके अगे सूझ समझ दे सकते हैं आत्मा च बने रहना बहुत जरूरी है यीशु मसीह ने कहा भी आत्मा च बने रहो कि शरीर आत्मा के विरुद्ध आत्मा शरीर के विरुद्ध जो बाइबल पढ़ने वाले होवोगे वचन के मनन करने वाले होवोगे तो पता लगेगा किस तरह जिंदगी व्यतीत करनी है किस तरह नहीं करने किवें बोलना किवें हालात चलने भी हर तरह परमेश्वर की गवाही देनी असीं गुण प्रगट करने जिथे जाना उहदे नाम दे असीं कोई शर्मिंदगी नहीं लैके आनी क्यों उहने शर्मिंदगी अपने चुक ली हुण बदलना पऊगा कुछ कह रहे हैं भी प्रार्थना करवा लो साडा चेंज हो जाऊगा चेंज हो जाता है उस बाद जो मसा आते संभाल के फिर तुम रखना उस मसे तुम बने रहना ढीनगी च बने रहना उस टच च बने रहना जिस तरह कोई सुभाव हो जाता होंगे इस तरह कोई कुछ भी हो जाता होंगे पहली गल तो उन्हें बचना चाहिए अटैक में रोको जो तुम अटैक में रोकोगे तो फिर तुम उसको सदा नहीं आजाद हो जाओगे बार बार उस थोड़े दिन गुस्से का अटैक लड़ाई का अटैक या किसी भी तरह का अटैक ला लो तो मुड़ तुम कोई बोलते आत्मा के फल आत्मा तुम नहीं होवोगे तो थोड़े को चिकाई बनी नहीं रहनी थोड़े को पक्की गवाही नहीं थोड़ी बन सकती परमेश्वर कहता सारे मन सारी जान सारी बुद्धि नाल मैनूं प्यार कर इसका मतलब की है कुछ शरीर के काम होंगे भी आप कहते मैंने गुस्सा चढ़ता मेरी बाटे प्रार्थना कर दो मैनूं आ काम होंदा जो इस तरह होंदा मेरी प्रार्थना कर दो वो जो तुम गुस्सा आता वो तुम रोकना उस टाइम उन्हें झड़कना फिर गुस्से की आत्मा तेरा मेरे ते कोई अधिकार नहीं यीशु ने मेरे लिए ब्लड बढ़ाता मैं आजाद हाँ मैं नवी सृष्टि बन चुकिया मेरिया पुरानी गल्लां मैं सब भेज गई मैं पुराना मैं देखता सी सोचता सी बोलता सी उठता सी बहता सी खाता सी पीता सी ये सब मेरा खत्म हो चुका तुम शैतान नाल बोलोगे तो शैतान हारूगा जो यीशु मसीह प्रभु मेरे शैतान आए से सब वचनों द्वारा हराया से वचनों द्वारा तुम हराओगे फिर थोड़ी पक्की गवाही बनूगा जो तुम कोई भी अटैक होंदा उन्हें रोकना गा उन्हें झिड़कना गा अगे तो कमजोर होंदा जाओ फिर तुम जे 10 साल प्रार्थना कराओगे अभिषेक तुहाडे ते आऊगा फायर प्रार्थना तुहाडे ते आऊगी मसा तुहाडे ते आऊगा यीशु मसीह पवित्र आत्मा तुहानूं टच करूगा तो फिर तुम आजाद हो जाओगे जे तुम कमजोर करके रखो शैतान का खाना उन्हें दई जाओगे तो तुहाडे शरीर च टिकिया रहो बनिया रहो उन्हें एक मौका एक ढंग चाहिए होंदा कि किवें मन द्वारा वो गल्लां करदा गलत विचार पाउंदा गलत आदत पाँदा वो मन द्वारा तुम मन द्वारा नहीं बोली जाओगे नहीं झिड़कोगे तो वाधा
ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਪਰਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ, ਬਚਨ ਚੱਕਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕੰਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗੁਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਵੀ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦੁਆਰਾ। ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣੇ, ਜੇ ਪਕੜਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਜਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰੇ ਬਾਉ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਵੀ ਨੱਚੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਤੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਗਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਸੱਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਧਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਮਨ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਝੜਕੋ, ਡਾਂਟੋ, ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗ ਛੋਟਾ ਜਾਣੇ, ਸੋਈ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਦੀਨਗੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪ ਕਰਕੇ ਈਗੋ ਘਮੰਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਸੇ ਕੰਮ ਵਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਲਈ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਆ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਘੱਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ, ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਵੀ ਤੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੇਲੇ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੋਡੇ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਲੀਮਗੀ ਨਾਲ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਮਰ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਲਹੂ ਵਾਲੇ ਭਜਨ ਲਾਓ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੱਟਣਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਘੱਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਘੱਲੂਗਾ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰਨਾ। ਸਭ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
सही प्रार्थना करनी है, नेचर ਨਾਲ प्रार्थना करनी, विश्वास ਨਾਲ प्रार्थना करनी। जिवें भैन ने गवाही दी है भी जो प्रार्थना करनी स्टार्ट की तो पास्टर जी का मतलब हथ आया ले हैंड आया, वो असीं तां हुंदे नहीं, असीं तां किसी के हथ जाके रख नहीं सकते। ये साडे मतलब परमेश्वर दूत भेजदा अपने जो दे अरबा खरबा दूत ने सत्य के लगे रहेगा। सच्चे मन जिन्होंने पुकार लगा ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੱਚੇ ਮਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜਦਾ। ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਖਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਚ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਚੰਗੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ ਦੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ 10 ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ 10 ਦਾ ਰੂਪ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਣੇ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਈਗੋ ਘਮੰਡ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਖਰਾਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਡੁਕਾਣ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਰਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਵශ්य ਹੈ ਵੀ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਾਏ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਕਿਹਾ, ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਹਾਏ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਝੂਠਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ। ਉਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਉਹ 30 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਘਮੰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, 30 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਠੋਕਰ ਲਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਾਏ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਗਾ। ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇਹਨੇ 30 ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਮਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਧਨ ਦਾ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਨਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ।
परमेश्वर कहता है तुसीं आजाद रहो। बार बार हम मैंने परमेश्वर यही आत्मा दिखा रहा है भी वचन कहता भी चिंता ना करो, सारा बोझ तुसीं मैनूं दे दो, मैं थोड़ा बहुत चुक ले दो, विश्वास करो भी तुसीं यीशु दे कोले कान ते चंगे हो जाओगे। कई है जिन्हें चिंता नहीं छड्डदे, वो तो फिर उन्होंने का कसूर है, वो चिंता नहीं छड्डदे। जो थोड़ा कोई बोझ है समझो चिंता निर्दोष व्यक्ति करवाता निर्दोष चिंता जो मासूम सी जिसका कोई कसूर नहीं सी ना धक्का वजदा फिर अपने आप में फाहा लेके मर जाना, क्यों आत्मा का फल कोई उन्हें दिखाया नहीं, कोई यीशु मसीह वचन अनुसार नहीं चले, अपने आप को नियमा नहीं किया, एक एडी शख्सियत नहीं पछाणिया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਖ नहीं कर सकते। बार बार आराधना करो, आराधना ਵਿੱਚ विराजमान स्तुति ਵਿੱਚ विराजमान ताकि ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰੇ ਰਹੋ। हर वक्त पवित्र आत्मा मरण करना, जिवें यीशु मसीह ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ प्रार्थना पवित्र आत्मा ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ठोकरां के कारण जगत उत्ते हाहाकार, क्यों जो ठोकरां दा लगना तो जरूर है पर हाय आ गया ना वचन 18 की 7। ठोकरां के कारण जगत उत्ते हाहाकार, क्यों जो ठोकरां दा लगना तो जरूर है पर हाय उस मनुख उत्ते जिस करके ठोकर लगदी है। पर जे तेरा हाथ या तेरा पैर तेन ठोकर खावे तां ओनू वट के अपने कोलों सुट दे। टुंडा जा नंगा हो गए जौन विच बनना तेरे लिए इस नालों भला है जो दो हाथ या दो पैर होंदियां तू दीपक अग विच सुट्टिया जाए। हालेलुया। की कहता वचन भी पर जे तेरा हाथ या तेरा पैर तेन ठोकर खवावे तां ओनू वट के अपने कोलों सुट दे। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਥੋਂ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ अपने पैर कदे गलत राह जाते हैं, गलत संगति वाल जाते हैं, गलत लोगों वाल जाते हैं, आप उत्थे पैर बढ़ता गया अपना आप पैर ही बढ़ते आप जाई ना सकी नहीं। ये शरीर की गल नहीं की, आत्मा की गल की हुई है। ये ठोकरां की गल की हुई है भी जिस बंदे का ठोकर लगती है उस बंदे का खैड़ी छड़ जाओ, उस तो ना थोड़ा हो जाए सुनना पवे। जो भी आप देखते हैं कि संगति अपनी राइट होनी चाहिए, बच्चे की संगति ध्यान रखना भी उन्हें भी कहे जी लोगों रहते हैं, उन्होंने कोई हर गल बच्चे तो शेयर करना, उन्होंने कोई फालतू डर ना पाओ भी कोई बहुत डर के कारण कोई अपना कोई भेद नहीं दस सकन, कोई हालात नहीं दस सकन। जुदी जी संगति होनी चाहिए है, वधिया लोगों नाल संगति होनी चाहिए है। इत्थे वो गल की हुई है भी आप हथ पैर में अख में अपने तो कढ़ नहीं सकते, पैर में हथ पैर वढ़ नहीं सकते भी जिहदे कन ठोकर लगती उस बंदे का खैड़ा छड़ दो, उस जिहदे कन ठोकर लगती उस सुभाव छड़ दो, वो गल्लां छड़ दो, गल्लां करनियां छड़ दो भी आपां फिर वो ना कहना पवे जो वचन अगे गल करदा भी जे तेरी अख तेन ठोकर खवावे तो उन्हें कढ़ के अपने कोल सुट दे। काणा होकर जौन विच बनना तेरे लिए इस नालों भला है कि दो अखियां होंदे हो अग दे नरक में सुट्टिया जाए। भी इहो जिहे काम नहीं करने भी आपां नरक दे अधिकारी बनी। यीशु मसीह ने नरक अपने लिए नहीं बनाया, उन्हें अपने चुन लिया ठहराया, अपनों आपां अंगीकार करना रोज भी असीं स्वर्ग दे अधिकारी, असीं स्वर्ग दे अधिकारी बन चुके हैं। वो काम करने ने जिहड़े चंगे ने, सारे पता होंदा भी झूठ नहीं बोलना, ठगी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं करना। जो कोई बुरा करता चाहता तो उसके लिए भी प्रार्थना करनी है, अपना वचन यही सिखाता कि अपना कोई बुरा करता आपको उसके लिए भी प्रार्थना ही करनी है, चंगे शब्द ही बोलने ने, वो लोग उसका सामना नहीं करना, आत्मा ने फल बना के रखना, धीरज बना के रखना, प्रेम बना के रखना। भी जो इस तरह कोई गलबात होती है जिवें दस घंटा भी अटैक होता है, अटैक को खत्म कर दो। वो मतलब भी वो पैर या अख कुछ भी हो सकता, मतलब पैर रखने की गल की भी वो भी अटैक कुछ भी हो सकता, कोई नशे वाला हो सकता, कोई गालां कढ़नियां हो सकता, कोई बख-बख तरह के होर तरह इस तरह काम ला लो भी जिहड़े शरीर के काम ने जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखे होण किसी पढ़ लेना गलाते ਦੇ ਵਿੱਚ भी वो चीज़ां तुसीं छड्ड दो, कढ़ दो, बढ़ दो भी अपना शरीर के पैर ਨੂੰ नहीं कढ़िया गया भी अपने परमेश्वर के राज ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ बनना, अपने आप ਨੂੰ पवित्र रखना, हलीम रखना। हालेलुया। 29:25 उस वेले स्वर्ग दा राज 10 कुवारियां वर्गा होवेगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਸਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ 5 ਚਤਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ। इतने चतर मूर्ख किहनूं कहा गया, कलीसिया नूं कहा गया। कलीसिया दे विच वख-वख तरह के लोग होंदे ने, कोई चतर होंदे ने, कोई मूर्ख होंदे ने, कोई सियाणे होंदे, कोई बुद्धिमान होंदे।
ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸਭ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਤੇਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਆਇਲ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੱਚੀ ਨਿਹਚਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ 'ਚ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ कि पवित्र आत्मा हजूरी पवित्र आत्मा परमात्मा ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਾਧਨਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਗੇ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਲਾੜੇ ਨੇ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਉਂਘ ਪਈਆਂ ਸੌਂ ਗਈਆਂ। यीशु मसीह इत्थे अपने आने की गल बारे इशारा करता है। यीशु मसीह ने समझाया सी कि जदों मैं आऊँगा तुहानूं पता भी नहीं लगना क्योंकि वचन कहता भी जदों मैं आऊँगा एक चोर वांग आऊँगा। इसलिए तुसीं अपने तेल पवित्र आत्मा हजूरी प्रार्थनावां आराधना करते रहना, तैयार रहना भी अपना सब हथियार इस्तेमाल करने वचन पढ़ने सब कुछ तुहाडा ये होना चाहिए भी क्योंकि जो प्रभु यीशु से पूछा गया भी जदों तैं आउणागा तेरे आउण दा की चिन्ह होगा? वो कहता ये समा तो मैंने भी नहीं पता भी मैं कदों आना, ये तो कदे पिता को ही पता है भी ये सुन मैं निशानियां दे दिंदा पर यह जहा कोई दिन आऊगा भी वो सुनो भी नहीं पता लगेगा मेरा दिन बेटा आना मैं चोर वांग आऊँगा। चोर वांग आऊँगा, चोर जिवें कदों आउंदा वो सारे सुत्ते पे होंदे ने, किसी नहीं पता लगदा जो रात का 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ तक ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘੂਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਹਿਣੇ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ पवित्र आत्मा हजूरी ना तुसीं चलते जाओ, परख ना तुसीं चलते जाओ। अते जद लाड़े ने चिर लाया वो सब ऊँघ पईयां ते सौं गईयां अते अद्धी रात नूं धुप पई और लाड़ा आया ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ निकल ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਚਨ ਆਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਫਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਚੱਲੋ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਐ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਉਹ ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨਿਕਲੋ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਖੋਜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਕਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਹਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਲਕੇ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਜੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਿੱਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚੀ ਨੇਚਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਵੀ ਮੌਤ ਨੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਫਲ ਨੇ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਡੇਲੀ ਕਾਂਡੀਆਂ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਊਗਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਜਾਂ 10 ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 10 ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੀਆਂ, 10 ਚਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਪੈਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾਗਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 29-24 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੇ ਭੁਚਾਲ ਹੋਣਗੇ ਥਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਬੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਸੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਸਮਝ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਥ ਚੱਲਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਥ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਓ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਤਰ ਕਲੀਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਲੀਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਾਮਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਫਾਦਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਰੋਜ਼ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋਨਾ ਸੀ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜੋਨਾ ਦੂਜਾ ਜੋਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਰੂਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੇਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ 12 ਚੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲਸ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਜੋਹਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਾਸ ਸੀ ਪੌਲਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਛਡਾਉਂਦਾ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਲਾਈਫ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ YouTube ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਆਰੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਆਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮੂਸਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਲੀਆ ਸੀ ਮੂਸਾ ਸੀ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਕੂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਵੀਆ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਭਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆਸਮਾਨ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਤਾਰੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਉਂਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਣ ਗਈਆਂ ਲੜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਬੂਹਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿਓ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲਾ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਚਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਸਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।